દેશભરમાં વધી રહેલી ઠંડીને જોતા હવે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પણ પ્રાણીઓ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ઠંડા પવનથી બચવા માટે પ્રાણીઓના રૂમને તાડપત્રીથી ઢાંકી તેમના ઘેરામાં સૂકું ઘાસ પણ નાખી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી તેઓ જમીનના સીધા સંપર્કમાં ન આવે। જો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રાણીઓ માટે કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા પર એક નજર। 2025ની શરૂઆત પછી સમગ્ર દેશમાં ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે, ત્યારે ઉત્તર ભારતમાં તો ઠંડીએ કહેર વર્તાવ્યો છે। એક તરફ હિમવર્ષાથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે, બીજી તરફ અનેક પ્રદેશોમાં શીતલહેરે દસ્તક આપી છે। જોવા જઈએ તો હાલ ઠંડીથી માત્ર માણસોને જ નહીં પરંતુ પ્રાણીઓના પણ હાલ બેહાલ છે, જેને જોતા મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રશાસન દ્વારા પ્રાણીઓને પણ ઠંડીથી બચાવવા માટે અનેક પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। આ ઠંડીમાં પશુઓ પણ બીમાર પડે છે। આવી સ્થિતિમાં ઇન્દોર વાઇલ્ડલાઇફ મ્યુઝિયમમાં આ દિવસોમાં પશુ અને પ્રાણીઓ માટે હીટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સિંહ, રીંછ, હરણ અને અન્ય વન્ય પ્રાણીઓને પણ ઠંડીથી બચાવવામાં આવી રહ્યા છે। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो उसके पहले से हम लोग तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी तैयारियां 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर जब डाउन जाता है तो वहाँ तक के लिए होती थी, लेकिन इस बार देखने में आया कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन गया है और 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच गया। इसलिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ा है एनिमल्स को कम्फर्ट जोन देने के लिए, और विशेष रूप से इसमें जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनको हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर इस सर्दी के मौसम में आते हैं तो वो हमारे रेप्टाइल्स ही होते हैं, जिसमें सारे हमारे टाटाइज हो गए, टर्टल हो गए, इसके अलावा स्नैक हो गए, इग्वाना हो गए, जितने भी इस तरह के रेप्टाइल्स हैं उनको ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बड़े वाइल्ड में हम लोगों ने टाइगरों के लिए जरूर किया है। टाइगरों की जो कीपर्स गैलरी है उसको हम लोगों ने ग्रीन नेट से ढक दिया है ताकि कोल्ड वेव का एक्सपोजर उनको ना मिल पाए। ये व्यवस्था सेल के अंदर भी हम लोगों ने वुडन के प्लैंक लगा दिए, पट्टिए लगा दी, ताकि जो फ्लोर ठंडा हो जाता है वो ठंडे फ्लोर के कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए वुडन के प्लैंक लगा दिए, जिससे कि वो सीधे सीधे ठंडी फर्शी के कॉन्टेक्ट में न आए। ઉલ્લેખનીય છે કે ઇન્દોર પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં 175 પ્રજાતિના 1350 થી વધુ જંગલી પ્રાણીઓ છે। નાના પ્રાણીઓ જેવા કે સાપ, બિલાડી, ખિસ્સા વાંદરાઓ ઠંડીથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે, જેને જોતા તેમના માટે ઠંડીથી બચવા માટે વિવિધ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સાપ માટે સૌથી મોટું સ્નેક હાઉસ બનાવવામાં આવ્યું છે। અહીં એક હીટર લગાવવામાં આવ્યું છે। મોટા બલ્બ અને હેલોજન પણ છે। પાંજરામાં ગરમ કપડાં અને ધાબળા મૂકવામાં આવ્યા છે। આ ઉપરાંત ઉપર બનાવેલા નળી દ્વારા સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે તેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। બીજી તરફ ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત કાનપુર પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પણ પ્રશાસન દ્વારા પ્રાણીઓ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। કાનપુરમાં તંત્ર દ્વારા મોટા અને હિંસક પ્રાણીઓ માટે પણ તેમના રૂમમાં હીટર મૂકવામાં આવ્યા છે। जो हमारी एवरी सेक्शन और फिजेंट्री सेक्शन है उसमें डायरेक्ट कोल्ड वेव्स ना पक्षियों को नुकसान पहुंचाएं, इसलिए हमने उनमें कर्टन्स डाले हुए हैं, और साथ में नीचे हम लोगों ने कोशिश की है कि प्लास्टिक की शीट लगा करके उसमें डायरेक्ट नीचे से हवा हिट ना कर पाए। इसके अलावा हमारे जो कार्निवोर्स हैं जैसे लेपर्ड्स हैं, टाइगर हैं, लॉयन है, हाइना है, इन लोगों के लिए हमने बैठने के लिए लकड़ी के तख्तों का प्रबंध किया है ताकि वो फर्श की ठंडक से उनको बचाया जा सके। इसके साथ साथ हमने उनके रूम्स में जो बाड़े हैं इनक्लोजर्स में हमने हीटर का भी प्रबंध किया है ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो हम लोग मेंटेन कर सकें। इसके अलावा हमारा जो शाकाहारी प्रजातियों का जो सेक्शन है उसमें हमने उनके लिए फर्श पे बैठने के लिए बेडिंग का इंतजाम किया है। बेडिंग में स्पेशली जो पुआल आता है उसको हम लोगों ने इसकी अच्छी मोटी 8 से 10 इंच लेयर बनाई हुई है जिस पे वो आसानी से बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ हमने उनमें इंफ्रारेड्स बल्ब का भी इंतजाम किया है ताकि वो सामूहिक रूप से एक जगह बैठ करके अपने आप को इस सर्द मौसम से बचा सकें। હાલ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં મોટા પ્રાણીઓને ઠંડા પવનથી બચાવવા માટે તેમના રૂમને તાડપત્રીથી ઢાંકી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી તેઓ ઠંડીથી પ્રભાવિત ન થાય। આ સાથે હરણ અને રીંછના ઘેરામાં સૂકું ઘાસ ફેલાવવામાં આવ્યું છે, જેથી તેઓ જમીનના સીધા સંપર્કમાં ન આવે અને તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર ન થાય। એ જ રીતે હરણ માટે સૂકા ઘાસને પથારી તરીકે ફેલાવવામાં આવ્યું છે। વાઘ અને સિંહોના બિડાણમાં લાકડાના પાટિયા પણ નાખવામાં આવ્યા છે, જેથી પ્રાણીઓ ઠંડા માળના સીધા સંપર્કમાં ન આવે। બીજી તરફ પ્રાણી સંગ્રહાલયના મેડિકલ ઓફિસરના જણાવ્યા અનુસાર પ્રાણીઓના શરીરનું તાપમાન સામાન્ય રહે તે માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। કર્મચારીઓને રાત્રે ખાસ કાળજી રાખવા અને વરસાદની સ્થિતિમાં સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવા સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે। ઠંડીમાં તમામ પ્રાણીઓની નિયમિત તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને જો કંઈ પણ અસામાન્ય જણાય તો તાત્કાલિક તેમની સારવાર કરવામાં આવશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।